बहु चर्चित बाबा सारथी को मिली आश्वस्ति। मान्यवर हाइकोर्ट को निर्देश क्रमे फेरिबे केन्द्रापड़ा को। बाबा सारथी विभिन्न ग्राउंड रे केन्द्रापड़ा जावाई जो डिमांड रखिते ताहाकु शर्तमूलक भाव में गतकाली मान्यवर हाइकोर्ट मंजूर करिसेंती। बाबा सारथी केन्द्रापड़ा जाइपारिबे किंतु बारीमूल आश्रम को जाइपारिबे नाही। सकाळ सूर्य उदय ठारू सूर्य अस्त पर्यंत केन्द्रापड़ा रे रहिपारिबे। रात्रि रे रहिबार कौनसी निर्देश नाही एवं केन्द्रापड़ा जिला को जीवा पूर्व कोर्ट एवं स्थानीय पुलिस अनुमति नेबाक पड़िबो। एभली कटकणा मध्य बाबा सारथी जिला को फेरिबार जो आशा संचार होइछि ताहा तांको समर्थक मानक मध्य खुशीर लहरी खेली जाइछि। आसंतु सुनिबा कोन कहउचंती सारथीक समर्थक कथा आ राय भी देबे सब दिन आ सेरा सब मिछ सत थले से जाइथांदा आ माननीय हाईकोर्ट हम धन्यवाद दउछु। से हाईकोर्ट ऑर्डर करता जे केन्द्रापड़ा सारथी बाबा जाई परिबे नाही, कोडी धर्म प्रचारक करि परिबे नाही, एम सब बहुत किछि लागि थिला तो से भी आसी नांती। आ तेणु बर्तमान सेही हाईकोर्ट को धन्यवाद दउ जो माने नाही कथा सेही हाईकोर्ट ऑर्डर कला ना केन्द्रापड़ा जाई परिबे। जो जगह तांकर आधिपत्य अछि जो केन्द्रापड़ा से तांकर ना कमिचंती केन्द्रापड़ा थिले आश्रम केन्द्रापड़ा अछि जेहेतु हाईकोर्ट कहिसंती केन्द्रापड़ा आसिया पई आमे धन्यवाद आमे स्वागत योग्य करछु हाईकोर्ट ऑर्डर को। जो मैंने चक्रांतकारी थिले जेतेबेले कहले जे सारथी जमीन आइला कहले कोन सारथी की केन्द्रापड़ा मना आउ से आसीबो एई कु चक्रांतकारी कहउथिले। तेणु करी वर्तमान कोन हला ना देखंतु से पुनी सही मान्यवर हाईकोर्ट राय देले जे ना केन्द्रापड़ा जिबे। तेणु करी से सब कथा मिछिया सब जन मिछ कथा मिछ जेतो मीडिया माने कि कोर्ट रे पचारथले हम सारथी बाबू को ये कोन कहंतु ए बाबा से कोन कहउथे तळे जे मु किछि कहि आपण माने खोजी सत्य बाहर करंतु। से केबे का विषय कहि नाथि मिछ सत्य बोली कहि नाथि आपण धर्म आपण बाहर करंतु। तेणु आपण माने ही बाहर कले आपण माने किछि मीडिया भाई माने अछंती मिछ कथा कहिले आ धन्यवाद दब हमें चाहूँ कौन ना आशा जो राजाराम शतपथी बाबू जी थिले टाइम्स ऑफ इंडिया रो सांबादिक सी तो आश्रम जाती ना प्रभु को देखी ना ना से जाई ना सी मझे थे 2 मास तले गोटा बाइट देते मनोरंजन मिश्र पाखे न्यूज रूम रे से गोटे कथा कहते से कहले जे मु एतबेले सेतबेले जे थिले क्राइम ब्रांच ताको फोन करतली मुले आज्ञा ए जो सब बाहरुची सारथी मंदिर ये सब कौन सत्य सी मते कहले देखंतु आपण मान तो मीडिया भाई माने आ कोन आपण खोली कहबी से सब मिछ। तेणु करी से जो कथाटा कहले चक्रांत कहीं कि ना सी निजे कहले जो भंड कहले ये कहले जो काली देखुना काली गोटे झील जने तांको पचारुचंती जे जो भंड बांकर जो हैला जो जिंस आसिला जो ऑर्डर हैला कोन सेतरे सी गोटे क्वेश्चन करचन जे आपण माने ताको विषय कि जानि चंती जगह को जाई चंती देखि चंती जो अंतवस्त्र भारिया ताको देखि चंती एगुरा कहीं आप न जानी कहीं कहूँ सत्याहानि घटला से चाहते केमी न आसु एठी किंतु न आसु तो आमे कहले कौन आप कहले कौन किसी फरक पड़े से आईन बाटर जीव जेहेतु आईन कही आसबेनि फिर आईन कहीं कहले आसु बोली सी भी चाही ना आश्रम कथा उठे ना सी गोटे कथा कहते अपील कर सत्य बाहर करूँ जेहेतु निज ठीक अच्छी ये सब जिन सत्य बाहर कर सत्य जिते शीघ्र उन्मोचन करूँ तेणु सत्य नथिले जो हाईकोर्ट ऑर्डर कथा मूलू जीव ना फिर केन्द्र जीवा कथा कहीं उठेले सेमती आस्ते 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 कहीं न हम पूरा फुलफिल न हम कहीं आ बर्तमान जगह ना कौन गोटे एविडेंस कहीं किसी देना आलिगेसन ना आने जो कहते भंड 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 बोली शब्द करुँच से राजा शतपथी धन्यवाद देवा दरकार सी गोटे क्वेश्चन करते क्राइम ब्रांच वाला हाथ को गला इनक्वारी से मीडिया मान कौ पावर अच्छे भर पशिबार तमें देखिल कौन सादा हिसाब से पशि जा झमेला हाटी सृष्टि करदेल एगुड़ा मिछ ना तुम जनक बाबा जानी ना कहीं तो भंड बोली प्रयोग करुच स्वागत करूँ कौन आम जाने प्रभु बोधे सेमती एत कटकणा न आसी पारती जदि भाई देह खराब अच्छी आम जाचु आम जानूँ शुणुचु आम तो पाखे तो रहू तेणु भाई देखा आसवे पारे सी भी प्रभु कहीं को जनइबे ना कहीं जनइबे कौन दरकार सेमती तो जी जनवा कथा हम तो लक्षाधिक संख्यार लोक हो आईन परिस्थिति बिगड़ी जीव ना आस पुलिस चक्रांतकारी आज बाहर पड़े तेणु सेगुटा कहीं आम तो जानू ना प्रभु आम किसी कही ना आमको जना दे जो लोक जो व्यक्ति जो जहाँ कहते सारथी बाबा बोली सी आम ठाकुर सी जो लक्षाधिक समागम माने लोक मन पड़ता लोक ना सी केते धूलु लोक जीवे सी आसिए कईटा लोक आम कहीं नागुनी 100 रु ऊर्ध्व खुशी
କେନ୍ଦ୍ରା ମତେ ଆମକୁ ବେଶୀ ଖୁସି ଲାଗୁଛି କଣ ଯେହେତୁ ଯୋଉ କୁଚକ୍ରାନ୍ତ କାରିବାରେ ଗାଈ ବୁଲୁଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଆସିବ ନାହିଁ ଆସିବ ନାହିଁ ଆସିବ ନାହିଁ କହୁଥିଲେ ଆଉ ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଝଟକା ଲାଗିଲା କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଆସିବ ବୋଲି ହାଇକୋର୍ଟ ରାୟଦେଲା ଏକ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଯୋଉ ଆଶ୍ରମରେ ସରକାର କଣ ଏତେ ମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ କଣ ସବୁ ଜାଗାରେ ମଠ ବାଡି ଭାଙ୍ଗିଲେ ସେ ସମୟରେ 15 ମସିହା ବେଳେ କିନ୍ତୁ ସାରଥୀ ମନ୍ଦିର ହାଲା ହାଲା ଭାଙ୍ଗିଲା କୋଉଠି ଭାଙ୍ଗିଛି ଗାଈ ଭାଙ୍ଗିଛି ଗାଈ ଭାଙ୍ଗିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେ ଅଛି ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି ଯେମିତି ଥିଲା ସେମିତି ଅଛି। ଗୋଟିଏ ବଡ କଥା ହଉଛି ଯଦି ସରକାରର ଏତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଯୋଉ ପୋଲିସ ଭାଇ ମାନେ ସେଠି ସୁରକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି କେତେ ଟଙ୍କା ଗଲାଣି 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ 15 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେ ପଇସା କିଏ ଦଉଛି ସରକାର ଦଉଛି ସରକାର କାହିଁ ଦବ ତା ଯେହେତୁ ସେ ରହସ୍ୟ କିଛି ଜାଣିଛି ସେ ମନ୍ଦିରର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ଜାଣିଛି ନା ସବୁ ଜାଗାରେ ଭଙ୍ଗା ସେଠି କାହିଁ ଭଙ୍ଗା ହେଲା କଣ ପାଇଁ ତେଣୁ ଏଉଠୁ ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ କୋଉ ଧରଣରେ ଆମ ସାରଥୀ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ଥିଲେ ସତ ଅଛି ସତ ରହିବେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଯେତିକି ଥିଲେ ତାର ଅଧିକ ପରିମାଣ ଲୋକ ବି ହେଲେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ସେମିତି ପୂଜା ବି କରୁଛନ୍ତି ସେଠି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବି ହଉଛି ସବୁ ନ ଯାଇପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହଉଛି ପାଦୁକା ପୂଜା ହଉଛି ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ପୂଜା ଚାଲିଛି ଆଜି ଯାକେ ବି ଆମରି ଘରେ ଯାହା ବୁଲି ଆସି ଦେଖିବ ସବୁ ଜାଗା ଆମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ଅଛି ତଳେ ଉପରେ ଘରେ ସବୁଆଡେ ଅଛି ତେଣୁ ସେ ଯେମିତି ଥିଲେ ସେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆହୁରି ଏବେ ଯାଉ ଦେଖିବା ପୁରା ଏଭରଗ୍ରୀନ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଅମର ବିଶ୍ୱାଳ ନିଖିଳ ଉତ୍କଳ ମଠ ମଠାଧୀଶ ମହନ୍ତ ସଂଘର ସହ ସଂସ୍ଥାପକ। ନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଟିକେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବୁ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ ଏତେ ଦିନ ଧରି ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମଠ ସେଥିରେ ତାଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିବା ଏ ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଅମାନବୀୟ ଜିନିଷ ଯେ ସାରଥୀ ବାବାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସେବା କରିବେ ବିଭିନ୍ନ ବାହାଘର ସାଗର ଭଲ ମନ୍ଦରେ ସାରଥୀ ବାବା ସହାୟତା କରୁଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ଏ ସମୟରେ ସାରଥୀ ବାବା ଲୋକଙ୍କୁ ଯାଇ ସାହାଯ୍ୟ ସହାୟତା ସବୁ କରୁଥିଲେ ଏସବୁ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ କିଛି ଈର୍ଷାଳୁ ଲୋକ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗୁଜବ କରିକି ବିଭିନ୍ନ ବିବାଦରେ ତାଙ୍କୁ ଛନ୍ଦି ଦେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କଣ ଦୋଷ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝିପାରୁନୁ କଣ ଲାଷ୍ଟକୁ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ନେଇକି ସେ ଯାଇଥିଲେ ଜଣେ ଝିଅକୁ ନେଇକି ସେ ଯାଇଥିଲେ ସେ ଝିଅ ତାଙ୍କ ନିଜ ଝିଅ ସେ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ସାରଥୀ ବାବା ଯେହେତୁ ଟିକେ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ ତେଣୁ ସେ ନିଜ ଝିଅକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ ସେଥିରେ କଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା ସେ ଝିଅ କଣ ବାବାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି ଆଲିଗେସନ କରିଛି କି ତେଣୁ ଆମ ଆଖି ଗୁଡାକ ସବୁ ଅତି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମେ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଖୁଛୁ ସାରଥୀ ନିହାତି ଜଣେ ମହାପୁରୁଷ ନୁହଁ କି ନିହାତି ଜଣେ ଅପରାଧୀ ନୁହଁ ସେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ବାବା କିଛି ଭଲ କାମ କରିବା ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ କରିଦଉନାହାନ୍ତି ବିଶେଷ କରି ଆମର ଯୋଉ ନ୍ୟାୟପାଳିକା ଅଛି ସେ ଏଥିପ୍ରତି ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ ଯେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ନିଜ ହାତ ଗଢା ମଠଟି ନିଜେ କଷ୍ଟ କରି ତାଙ୍କ ନିଜ ଅର୍ଥରେ ସେ ଗୋଟେ ମଠ କରିଥିଲେ ଏବଂ ନିଜର କିଛି ବ୍ୟବସାୟିକ ସଂସ୍ଥା ସେ କରିଥିଲେ ସାରଥୀ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ହଉ ବିଭିନ୍ନ ସୋରୁମ ହଉ ସେ ନିଜର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନଙ୍କୁ ସେଠି ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ସେଥିରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ତାଙ୍କର ଅର୍ଥ ବି ଆସୁଥିଲା ଏବଂ ସେ ପ୍ରତିଦିନ ସେ ମଠରେ ପ୍ରବଚନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହଉ ହଜାର ହଜାର ସେଥିରେ ଲୋକଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ପେୟ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ହଉ କିମ୍ବା ପ୍ରତିଦିନ ଖରାବେଳେ ଏବଂ ରାତିରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦିଓଳି ଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେ କରୁଥିଲେ ଶହ ଶହ ଲୋକ ମାଗଣା ଭୋଜନର ସୁବିଧା ପାଉଥିଲେ ଏବଂ ସେଠି ରହଣୀର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ତେଣୁ ଗୋଟେ ଭଲ ମାର୍ଗରେ ସାରଥୀ ବାବା ଯାଉଥିଲେ ଏସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ତାଙ୍କୁ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ରକୁ ହନନ କରାଗଲା ଯେ ତାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କିଛି ଜାଣିପାରିଲୁ ନାହିଁ ଏ କଥା ହଉଛି ଯଦି କିଛି ସତ ହେଇଥାଏ ତାହେଲେ ସେଥିପାଇଁ ସାରଥୀ ବାବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଶ୍ଚାତାପ କରିବେ ଆମେ ସନାତନୀ ଆମେ ମଠ ମନ୍ଦିର ଆମ ସନାତନ ଧର୍ମର ଯୋଉ ଗୁରୁତ୍ୱ ଯୋଉ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଯୋଉ ପବିତ୍ରତା ଏସବୁ ଆଶା କରିବୁ ସାରଥୀ ବାବା ହୁଏତ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନାରେ ସେ କିଛି ତାଙ୍କର ଦୂରଦୃଷ୍ଟିର ଅଭାବ ଥିଲା ଯାହାଫଳରେ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଘଟିଲା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସହଯୋଗୀ ଥିଲେ ସେମାନେ ଧର୍ମର କିଛି ଧାର ଧାରନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ସେମାନେ ସାରଥୀ ଆମକୁ ଅଡୁଆରେ ପକେଇଲେ ତାପରେ ଯୋଉ ପଇସା ପତ୍ର ଭଲ ମନ୍ଦ ନେଇ କିଛି ଯୋଉ ସାମ୍ବାଦିକ କିଛି ଯୋଉ ନେତା ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁଶୂଳ ହେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବିବାଦରେ ଅଯଥା ପକେଇଦେଲେ ନ୍ୟାୟାଳୟ ସବୁ କଥା ବିଚାର କରିବେ ଏବଂ 10 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ସେ ତାଙ୍କ ନିଜ ମଠକୁ ଆସି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଇଏ ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ଭାବରେ ଆସିଛନ୍ତି ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ଭାବରେ ଯିଏ ଯୋଉଠିକି ଯିବ ସେ କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଦେଖି ଚିନ୍ତା କରି ତାଙ୍କୁ ପରମିଶନ ଦେଇଛି ଯେ 2 ମାସରେ ଥରେ ଯିବ କାହିଁ 7 ଦିନରେ ଥରେ ଗଲେ ଅସୁବିଧା କଣ ଅଛି ନିଜ ଘରକୁ ସେ ଯିବେ ସେ ନିହାତି କିଛି ଏମିତି ଅକ୍ଷମଣୀୟ ଅପରାଧ କରିନାହାନ୍ତି ନିହାତି ଅସାମାଜିକ ନୁହନ୍ତି ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟାର ନୁହନ୍ତି ଦେଶ ବିରୋଧୀ ନୁହନ୍ତି
ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସପ୍ତାହରେ ଥରେ ନିଜ ପରିବାର ଦେଖା କରିବାକୁ ଯିବାରେ ହାଇକୋର୍ଟ ଅନୁମତି ଦେବାରେ ଅସୁବିଧା କଣ ଅଛି? ତେଣୁ ଗୋଟେ ପକ୍ଷପାତ କରାଯାଉଛି ସାରଥୀ ବାବାଙ୍କୁ ଏବଂ ଗୋଟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରାଯାଉଛି ତାଙ୍କୁ ନିନ୍ଦିତ କରିବା ପାଇଁ। ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ସାରଥୀ ବାବାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲୋକ ଏମିତି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା। ତାପରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ମଧ୍ୟ ଅଯଥା ଗୋଟେ ମାନ ସମ୍ମାନ ହାନି ଘଟୁଛି। ସାରଥୀ ବାବା କିଛି ନୁହଁ, ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ, ସେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିବେ। ତେଣୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଯଦି କିଛି କାମ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଯାଇ ସେଠି ଚିଲ୍ଲାନ୍ତୁ, ଆମର କିଛି ଆପତ୍ତି କରିବାର ନାହିଁ। ନହେଲେ ଏ ସାରଥୀ ବାବା ନିଜ ଘରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ନିଜ ଘରକୁ ଆସି ନିଜ ପରିବାରକୁ ଭେଟି ଯିବେ। ସେଥିରେ ଆମର କିଛି ବିରୋଧ କରିବାର ନାହିଁ, ଖୁସି ହବାର ନାହିଁ କିମ୍ବା ଦୁଃଖ କରିବାର ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ସାରଥୀଙ୍କୁ ନେଇ ଅଯଥା ବିତର୍କ କରିବାରୁ ନିଜକୁ କ୍ଷାନ୍ତ କରନ୍ତି। ସେଠି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି, ଆଉ ଆମକୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନକୁ ସେ ଆସିବେ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟ, ଆମ ଧନ୍ୟବାଦ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଉଛୁ। ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି, ଆମେ ସେମିତି ଖୁସି ହେଉଥିବୁ ହବୁ। ଏଠିକି ଆସନ୍ତୁ। ନାଇଁ ସେ ସବୁ ମିଛ, ସେ ସତ କଥାଟା, ସତ ଘଟଣାଟା ଧରା ପଡ଼ିଲା। ଠାକୁର ସିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠିକି, ଭଲ କହୁଛୁ ସେ ଆସନ୍ତୁ। ବହୁତ ଖୁସି, ଆମେ ଖୁସି ଥିଲୁ, ଖୁସି ହବୁ, ଆହୁରି ବି ଖୁସି ଆଗକୁ ହବୁ। ସେ ସମୟକୁ ତ ଆମେ ଅପେକ୍ଷାରେ ବି ଥିଲୁ, ଆଉ ଆତ୍ମବଳ ବି ଥିଲା ଯେ କି ଦିନ ଆସିବ ଧର୍ମର ଜୟ ହବ। ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ହେଇଛି। ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ ସାରଥୀ ଦେବ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି। ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ବି ଅଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ ସମସ୍ତ ଏଭିଡେନ୍ସ, ସମସ୍ତ ପ୍ରମାଣକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଯେଉଁ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛୁ। ସେ ଯେଉଁ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ହିଁ ଆମେ ବି ଗ୍ରହଣ ବି କରୁଛୁ, ଯେ କି ସେ ଯେଉଁ ରାୟ ଦେବେ ସେଥିରେ ମହାପ୍ରଭୁ ସାରଥୀ ଦେବ ବି ସେ ବି ଯିବେ। ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅନ୍ଧାରର ଯେଉଁ ଆକାଶ ଯେଉଁ ଅନ୍ଧାର ଥିଲା ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକର ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେଉଛି। ଆଉ ସମୟ ବି ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେବ ଯେ କି କେମିତି କ'ଣ ସେ ଆସିବେ କି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆସିବେ ଆଗକୁ। ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ ଯଦି ବିଚାର କରନ୍ତି, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହିଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ସେ ପୁଣି ରହିବେ, ପୁଣି ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିବ, ପୁଣି ଏମିତି ପୂର୍ବ ଭଳି ସତ୍ସଙ୍ଗ କି ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଶୁବାଣୀ ସେ ନିଜର ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଶୁଣିବାକୁ ତ ବହୁତ କଥା ମିଳୁଛି, ଆଉ ଶୁଣିବା କଥା ବି କିଛି ସତ କିଛି ମିଛ ହେଇଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ପର୍ଟିକୁଲାର ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବା କଥା ଯେଉଁ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି, ହୁଏତ ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ କିଛି ସତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କାହିଁକିନା ସେ ଯେହେତୁ ସେଇ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଜୀବନ, ପୁଣି ସେଇ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ହିଁ ସେ ନିଜକୁ ମନୋନିବେଶ କରିଛନ୍ତି, ତ ନିହାତି ଇଏ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଆମେ ମନେ କହୁଛି ଯେ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ପୁଣି ବି ସେମିତି ପୂର୍ବ ଭଳିଆ ବି ପ୍ରବଚନ ପ୍ରଭୁ ଦେଇପାରନ୍ତି, ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବି ଚାଲିପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ନିନ୍ଦିତ କରେଇଛନ୍ତି, ନିହାତି ଯେ କି ଯୁଗେ ଯୁଗରେ ଗୋଟା ଗାଁରେ ଯଦି ଶୂକର ଥିବେ ସେଠି ବି କୁକୁର ବି ଥିବେ। ତ ଗୋଟା ଜିନିଷ ହେଉଛି ଭଲ ଥିଲେ ମନ୍ଦ ବି ଥିବ। ତ ଯେଉଁମାନେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିକି ଫସେଇଥିଲେ କି ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ଦୁନିଆରେ ଛିଡ଼ା କରିଛନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ଯାହା ଆମକୁ ସୂଚନା ମିଳୁଛି, ଯାହା ଆମେ ଏମିତି ଅନୁମାନ କରିପାରୁଛୁ, ତ ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପୁଣି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ତ ଆଶା ବଳେଇଲେଣି। ତ କେତେ ଦୂର ସତ ବା କେତେ ଦୂର ସେ ଠିକ୍ ସେ ପୁଣି ଯୋଡ଼ି ହେବେ କି କ'ଣ ସେଟା ଭବିଷ୍ୟତ କହିବ। ଆଉ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବି ଆମେ ଯାଉନୁ କି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ କହୁନୁ, କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଯେ କି ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଥିଲା ଆଗରୁ, ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଥିଲେ କେତେ ଲୋକ ବି ଉପକୃତ ହେଇଥାନ୍ତେ, କେତେ କ'ଣ ବି ସେ ଆଗକୁ ଯାଇଥାନ୍ତେ, କି ଆମର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର କେତେ ବି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବି ହେଇଥାନ୍ତା। ସେଇଟା ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଯେ କି ବିଗତ 10 ବର୍ଷ ଆମେ ପଛେଇ ଗଲୁ। ଖୁସିରେ ତ ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ଆମେ ଖୁସି ବି ଅଛୁ ଯେ କି ଧର୍ମର ଜୟ ହେବ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ଆଉ ବହୁତ ବି ନିଜକୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞ ବି କରୁଛୁ। ଆଉ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟକୁ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ବି ଦଉଛୁ ଯେ କି ଏତେ ଦିନ ପରେ ଏତେ ବଡ଼ ଐତିହାସିକ ରାୟଟା ଦେଲେ, ଯାହାର ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଥିଲା। ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ବାବା ସାରଥୀଙ୍କ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଗମନକୁ ଅନେକ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ବହୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଅଲେଖ ନାୟକ ରିପୋର୍ଟ, ଦିନଲିପି ଲାଇଭ୍। ଦିନଲିପି ଲାଇଭ୍ को एबे ही लाइक शेयर सब्सक्राइब करंतु।